डायबिटीज़ नैशनल फ्रेमवर्क एमपी सोनिया सिद्धू ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ। An honor to speak on my private member bill C-237, an act to establish a national framework for diabetes in Canada. I would also like to thank the member from Winnipeg North for seconding the motion to introduce my bill. I couldn't be happier to be debating my bill during November, which, as many of you may know, is Diabetes Awareness Month. Madam Speaker, over 11 million Canadians live with diabetes or pre-diabetes. A new case is diagnosed every 3 minutes, and 90% of these cases are type 2, which means they can be prevented through better awareness, education, and lifestyle changes. This disease is the cause of 30% of strokes, 40% of heart attacks, 50% of kidney failure requiring dialysis, and 70% of non-traumatic lower limb amputations. This is the harsh reality. In the Peel region alone, which I'm proud to call home, the rate of diabetes more than doubled. ਐਮਪੀ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਟੀਏ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗ ਗੈਂਗਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਨ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ $327 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। It's been a devastating challenge for small business, as we all know. You can only imagine. The first lockdown that we faced presented challenges that we'd never had to consider before. And in saying that, I think small business, being resilient and being innovative, rallied behind each other, came up with ways that we could become safe inside our environments. And I think for the most part, small business did an amazing job in creating environments that were safe, not only for our staff, but for our community. Those were our number one priorities. And so we invested deeply into protocols. We invested into creating a business that we had never thought we'd want to run. And we moved along and saw a glimmer or a shining hope that things were beginning to return, only to find, of course, that numbers were rising and that we're challenged again by a shutdown that this time, knowing what we knew, we're confused because it seemed like we did everything we were supposed to. And despite that, we're looking down the barrel of a gun. Small business is the backbone of economies, and it certainly is the fiber and the culture of small communities. And our challenges grow day to day. We've invested heavily into stocking our shelves for a holiday season, and we're fortunate enough that we sell product, and we invested in an online presence more recently to be prepared for what's next. But not all small businesses have the opportunity to do that, and they can't move as quickly as perhaps we did. So please consider shopping local and supporting the businesses that make up your communities. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਡਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ 50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਮਦਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਡਾਲਰ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹਰੇਕ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਵਰਲਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।